Yes, ma'am. Okay, so sir, I'm not being able to share the screen. It says host has disabled participant screen sharing. So yesterday we talked about taxonomy. Ma'am, So please try now. okay, yeah, it's so so yesterday we started with taxonomy. So I hope you guys remember what we did yesterday. We completed with cell biology. We also studied cell division as a part of cell biology, and we started a few part of taxonomy, right? So what is taxonomy? I hope you guys remember. I'm not asking the answer to this question, but I'm asking what taxonomy is. Yeah, okay. So I hope you guys remember. So let us continue from this part. So father of taxonomy is, who's the father of taxonomy? Okay, yes, Linnaeus. Carolus Linnaeus is the father of taxonomy, right? Now, binomial nomenclature consists of two words. So yesterday I talked about this. So I hope you remember. Yes, it is genus and species. Right? Binomial nomenclature भनेको, it is that system under which we name any living organism using two terms. The first one being genus and the second one being species. So Carolus Linnaeus again started by the system of binomial nomenclature. Right? He classified the living organism based on the similarity of their structure and function. So he also gave binomial nomenclature, right? Okay, so I think all of you can answer this question. Branch connected with nomenclature, identification, and classification is? Okay. So we are discussing about few division of plant kingdom. So let's start with algae or thallophyti. Algae are non-embryonic chlorophyllous autotrophs with cellulosic cell wall. Their body is not differentiated into root, stem, and leaves. That is, they have thalloid body. The study of algae is called phycology, and the examples are Spirogyra and Polysiphonia. अब algae भनेको तिम्रो non-embryonic chlorophyllous autotrophs, non-embryonic chlorophyllous autotrophs, chlorophyll pigment present भएर they are capable of preparing their own food. त्यही भएर यिनीहरू प्लान्टमा पर्यो, plant kingdomमा पनि पर्यो, with cellulosic cell wall, and their body is not differentiated into root, stem, and leaves. That is, they have a thalloid body, and the study of algae is called phycology.
The examples are Spirogyra and Polysiphonia. So algae लाई चाहिँ हामीले अर्को टर्म थ्यालोफाइटा पनि युज गर्छौं. यसमा तिमीले थाहा पाउनु पर्ने भनेको they are non-embryonic, they are chlorophyllous, they are autotrophs, they have cellulosic cell wall, they have thalloid body that is not differentiated into root, stem and leaves, and algae को study is called phycology. यो question चाहिँ एकदमै commonly सोध्छ है. What is the study of algae called भनेर. And examples are Spirogyra, Polysiphonia है. So phycology deals with the study of phycology deals with the study of एकचोटी देखाइदिन्छु न. Someone has asked what non-embryonic is. Non-embryonic भनेको तिम्रो त्यसमा चाहिँ sexual reproduction हुँदैन है. Sexual reproduction भनेको दुईटा मेल र फिमेल ग्यामेट फ्युज भएर जाइगोट बन्छ अनि जाइगोटबाट चाहिँ एम्ब्रायो बन्छ है. यो प्रोसेस नभएर भेजिटेटिभली मल्टिप्लाई हुने अर भेजिटेटिभली डिभाइड हुने अर्गानिजमलाई चाहिँ त्यो प्रोसेस अफ रिप्रोडक्सन अर मल्टिप्लिकेसनलाई चाहिँ नन एम्ब्रायोनिक के अरे रिप्रोडक्सन भन्छ अनि त्यो अर्गानिजमहरुलाई चाहिँ नन एम्ब्रायोनिक अर्गानिजम भन्छ है. जस्तै एल्गी. सो अटोट्रोप्स भनेको आफ्नो खाना आफै प्रिपेयर गर्ने अनि त्यसपछि एम्ब्रायो भनेको के हो रे. एम्ब्रायो भनेको जाइगोट तिम्रो दुईटा ग्यामेट फ्युज भइसकेपछि जाइगोट बन्छ है. अब त्यो जाइगोट चाहिँ डिभाइड हुन थाल्छ त्यसमा भएको सेल्सहरु. सो त्यसबाट बन्नेलाई चाहिँ एम्ब्रायो भन्छ है. जाइगोट फर्दर ग्रो हुँदै जाँदा बन्ने स्ट्रक्चरलाई एम्ब्रायो भन्छ है. So they are non-embryonic, chlorophyllous autotrophs with cellulosic cell wall. The body is not differentiated into root, stem, and leaves. That is, they have a thalloid body. The study of algae is called phycology. Examples are Spirogyra or Polysiphonia. एम्ब्रायोमा 2n नम्बर अफ क्रोमोजोम हुन्छ किनकि मैले हिजो तिमीहरुलाई पढाएको थिए त जाइगोट्समा तिम्रो ग्यामेट भनेको एउटा मात्र यस्तो कुरा हो जसमा n नम्बर अफ क्रोमोजोम हुन्छ है. जर्म सेलले चाहिँ ग्यामेट बनाउँदाखेरि त्यसमा म्युटिक डिभिजन भएर n नम्बर अफ क्रोमोजोम भएको सेल बन्ने हो है. अनि त्यसपछि त्यो दुईटा मेल ग्यामेट र फिमेल ग्यामेटको n फ्युज भएर चाहिँ तिम्रो 2n नम्बर अफ क्रोमोजोम भएको जाइगोट बन्छ. सो त्यही जाइगोटको फर्दर कन्टिन्युएसन एम्ब्रायो हो भनेपछि त्यसमा अफ कोर्स 2n नम्बर अफ क्रोमोजोम हुने भयो है. जाइगोट अब माइटोटिकली डिभाइड भएर मल्टिप्लाई हुँदै जान्छ जाइगोटमा भएको सेलहरु. सो त्यसरी चाहिँ एम्ब्रायोमा 2n नम्बर अफ क्रोमोजोम हुन्छ है. सेल्युलोजिक के रे सेल्युलोजिक भनेको के हो. सेल्युलोजिक भनेको सेल्युलोज भन्ने स्ट्रक्चरले चाहिँ उसको सेल वाल बनेको हुन्छ है. फागोसाइटोसिस र पिनोसाइटोसिस भनेको के हो रे. ओके, फागोसाइटोसिस भनेको तिम्रो पिनोसाइटोसिस र फेगोसाइटोसिस भनेको तिम्रो फेगोसाइटोसिस भनेको सोलिड सोलिड पार्टिकललाई चाहिँ इन्गल्फ गर्ने प्रोसेस है. अब तिम्रो कुनै पनि सेलले सोलिड पार्टिकललाई आफूभित्र लिने प्रोसेसलाई चाहिँ फेगोसाइटोसिस भन्छ भने लिक्विड पार्टिकललाई भित्र लिने प्रोसेसलाई चाहिँ पिनोसाइटोसिस भन्छ है. सुरुबाट एकपटक स्क्रिन देखाइदिनु न रे.
So सुरुबाट कुरा गर्दाखेरि we talked about taxonomy. It's the branch of biology that deals with identification, nomenclature and classification of organism है तिमीहरुले नै आन्सर गर्यो अनि त्यसपछि अहिलेसम्म लिभिङ वर्ल्डमा के रे आइडेन्टिफाइड नम्बर अफ organism भनेको 1.7 मिलियन टाइप अफ organism जसमा चाहिँ तिम्रो 1.2 मिलियन आर एनिमल्स एन्ड 0.5 मिलियन आर प्लान्ट्स है अब सुरुमा लिभिङ वर्ल्डलाई क्लासिफाई गर्ने अटेम्प्ट चाहिँ एरिस्टोटल र अरु कन्टेम्पोरेरी ग्रीक फिलोसोफरहरु मिलेर गर्नुभयो उहाँहरुले चाहिँ प्लान्ट्स र एनिमल भनेर सिम्पली क्लासिफाई गर्नुभयो है लिभिङ वर्ल्डलाई अनि त्यसपछि अनि यो चाहिँ मैले एकदमै धेरै एमसीक्यू मा सोध्छ यु मस्ट नो दिस भनेर भनेको थिए जोन रे भन्ने साइन्टिस्टले हि इन्ट्रोड्युस्ड द टर्म स्पीसिस है अनि त्यसपछि हामीले कार्लस लिनियसको कुरा गर्यौं he put forward a classification based on similarities of structure and function in his book Systema Naturae published in 1737. His contribution is binomial system of nomenclature published in his book Species Plantarum. He's called the father of taxonomy. अब कार्लस लिनियसको बारेमा थाहा पाउनु पर्ने कुरा भनेको he is father of taxonomy and he has contributed in binomial system of nomenclature अनि उहाँको किताबहरु चाहिँ Systema Naturae र Species Plantarum. Systema Naturae मा he classified the living world on the basis of similarities of structure and function of living organism, whereas in Species Plantarum he wrote about the binomial system of nomenclature, right? I already said what binomial system of nomenclature is, right? It is the naming of living organism using two terms, genus and species, right? अनि त्यसपछि हामीले एमसीक्यू हरु डिस्कस गरेका थियौ ल यसको आन्सर चाहिँ तिमीहरु आफै दिदै गर साइन्स अफ नेमिङ प्लान्ट्स is okay. So orco question, right? Term species is given by oh good. If anyone is confused, the science of naming plant is called nomenclature. Isko answer taxonomy हुँदैन किनकि taxonomy भनेको तीनटै कुरा हो identification, nomenclature र classification है अनि term species was coined by John Ray है scientific name in binomial nomenclature is derived from जो भर्खरै हामीले डिस्कस गरेका थियौं yes it is derived from Latin words है अनि त्यसपछि बेसिक युनिट अफ taxonomy is taxonomy को सबैभन्दा सानो और बेसिक युनिट के हो यो पनि हामीले हिजो कुरा गरिसकेको स्पीसिस है ल गुड अनि त्यसपछि यो भर्खरै आज कुरा गर्यौं है यो स्लाइडबाट यता चाहिँ सो आई टक्ड अबाउट एल्गी एन्ड हामीले एल्गी को एउटा एमसीक्यू पनि कुरा गर्यौं है फाइकोलोजी डिल्स विथ द स्टडी अफ ल भन तिमीहरुले नै आन्सर गर yes अब plant body is thallus in thallus plant body चाहिँ कुन प्लान्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ एल्गी मा प्रेजेन्ट हुन्छ है अनि अब अर्को कुरा भन मलाई thallus भनेको चाहिँ के हो त ल explain me what is thallus ल भन त what is thallus Okay, good. Which is not differentiated into root, stem, and leaves, right? True development, no good. Bryophytes, right? Bryo भनेको most. Bryophytes are non-vascular cryptograms, right? Non-vascular भनेको vessel-हरु नभएको है ल non-vascular भनेको vessel-हरु नभएको अब प्लान्टमा पनि भेसल हुन्छ जस्तो हाम्रो बडीमा चाहिँ veins र आर्टरी भन्ने भेसल हुन्छ त्यस्तै प्लान्टको बडीमा पनि भेसलहरु हुन्छ है they are known as xylem र phloem है they are called as xylem and phloem now xylem को काम भनेको चाहिँ तिम्रो रुटबाट रुटले जुन वाटर अब्जर्भ गरेको हुन्छ त्यो वाटरलाई रुटबाट लिएर लिफ सम्म लिएर जानु है फर फोटोसिन्थेसिस
अनि टु अदर पार्ट अफ द प्लान्ट एज वेल है अनि फ्लोएमको काम भनेको जुन फुड तिम्रो लिफले प्रिपेयर गरेको छ त्यसलाई चाहिँ त्यहाँबाट लगेर थ्रु आउट द प्लान्ट बडी क्यारी गर्ने काम है सो दिज आर द तिम्रो भेसल्स इन प्लान्ट है सो दे आर नन भास्कुलर क्रिप्टोग्याम्स है अब क्रिप्टोग्याम्स भनेको के हो जस्तो लाग्ला तिमीहरूलाई क्रिप्टोग्याम्स भनेको चाहिँ त्यो प्लान्टहरू जुन चाहिँ स्पोरले रिप्रोड्युस गर्छ है यिनीहरूमा फ्लावर या सिड हुँदैन फ्लावर सिडहरू प्रेजेन्ट हुँदैन यिनीहरू चाहिँ सिम्पली स्पोरले रिप्रोड्युस गर्छ है हिडन रिप्रोडक्सन भनेर पनि भन्छ क्रिप्टोग्याम्सलाई है किनकि सिड नै प्रोड्युस हुँदैन सो हामी त अब प्रिमिटिभ फर्म अफ प्लान्टको कुरा गरिरहेछौँ नि त सो जति जति तल जाँदै गयो एल्गीबाट थ्यालोफाइट्सबाट ब्रायोफाइट्सबाट टेरिडोफाइट्सबाट जिम्नोस्पर्म अनि एन्जियोस्पर्म त्यति प्लान्ट तिम्रो एडभान्स्ड हुँदै जान्छ है ल roots are absent instead rhizoids occur अब rhizoids भनेको तिम्रो primitive form of root हो है जसले पनि तिम्रो root जस्तै गरेर absorptionमै help गर्छ है it helps in absorption of water है sex organs are multicellular and jacketed multiple cell भएको र jacketed बाहिरबाट चाहिँ कभर गरेको लेयरले त्यस्तो चाहिँ सेक्स अर्गन हुन्छ किन ज्याकेटेड हुन्छ भन्दा यसको फर्टिलाइजेसन चाहिँ तिम्रो पानीमा हुन्छ सो त्यो वाटरबाट प्रोटेक्ट गर्नको लागि तिम्रो सेक्स अर्गन्सहरू ज्याकेटेड हुन्छ एज वाटर इज रिक्वायर्ड फर फर्टिलाइजेसन ब्रायोफाइट्स आर कल्ड एम्फिबियन अफ प्लान्ट किङडम है दिस इज a very important MCQ. Which plants are known as amphibians of plant kingdom? अब तिम्रो अप्सनमा ब्रायोफाइट्स भन्न सक्यो मोस भन्न सक्यो लिभरओट्स भन्न सक्यो है सो द एक्जाम्पल अफ ब्रायोफाइट्स आर लिभरओट्स एन्ड मोसेस है लिभरओट्स एन्ड मोसेस अब तिमीहरूले बुझ्यौ है ब्रायोफाइट्स भनेको नन भास्कुलर क्रिप्टोग्याम्स यिनीहरूमा भेसल हुँदैन vessel to carry water and food है पानी र खानालाई क्यारी गर्ने भेसल हुँदैन क्रिप्टोग्याम्स यिनीहरू चाहिँ स्पोरले मल्टिप्लाई गर्छ दे आर नट very advanced to produce seed or flower but they reproduce through spores है whose dominant phase or the plant body is free living gametophyte यसको डोमिनेन्ट फेज अर प्लान्ट बडी भनेको फ्री लिभिङ ग्यामेटोफाइट हो है ग्यामेटोफाइट नै स्ट्रक्चर प्रेजेन्ट हुन्छ सो रुट्सहरू एब्सेन्ट हुन्छ रुट्स आर एब्सेन्ट इन्स्टेड राइजोइड अकर रुटको ठाउँमा राइजोइड प्रेजेन्ट हुन्छ राइजोइड भनेको तिम्रो प्रिमिटिभ फर्म अफ रुट हो है जसको स्ट्रक्चर फङ्सन चाहिँ सिमिलर टु रुट हुन्छ तर त्यो एज डेभलप्ड हुँदैन अस्मोसिस र डिफ्युजन बारेमा भनिदिनु न भाइ फेरि अफ टपिक जान्छु म तिमीलाई लास्टमा भन्छु ल है क्लासको एन्डमा कुरा गरौँ है ग्यामेटोफाइट्स भनेको ग्यामेटोफाइट भनेको यस्तो हुन्छ तिम्रो प्लान्टको चाहिँ सेक्सुअल र नन सेक्सुअल दुईटै लाइफ साइकल हुन्छ कि भेजिटेटिभ पनि हुन्छ रिप्रोडक्टिभ साइकल पनि हुन्छ है सो रिप्रोडक्टिभ साइकल अफ प्लान्ट जुन छ त्यसमा चाहिँ तिम्रो ग्यामेटोफाइट भन्ने स्ट्रक्चर प्रेजेन्ट हुन्छ कि सेक्सुअल फेज तिमीले बुझ्दाखेरि चाहिँ प्लान्टले म्याम कुन प्लान्टलाई एम्फिबियन्स अफ प्लान्ट किङडम भन्ने भन्नुभएको भनेर भनेछ तिम्रो मैले भर्खरै भनेको थिएँ ब्रायोफाइट्सलाई चाहिँ एम्फिबियन अफ प्लान्ट किङडम भन्छ किन भन्दाखेरि दे रिक्वायर वाटर फर फर्टिलाइजेसन है एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा तिम्रो स्पोरहरू लिएर जानलाई पानी चाहिने भएको भएर चाहिँ भनेको अनि ग्यामेटोफाइट सोधेको भाइ बहिनीको उसलाई चाहिँ ग्यामेटोफाइट भनेको प्लान्टको सेक्सुअल फेज भनेर बुझ है सेक्सुअल फेज अब हुनलाई डेभलप लिभिङ अर्गानिजममा डेभलप प्लान्टमा सेक्सुअल नन सेक्सुअल दुईटै फेज हुन्छ है तर यसमा चाहिँ फ्री लिभिङ ग्यामेटोफाइट चाहिँ डोमिनेन्ट हुन्छ है ब्रायोफाइटामा यो त्यति डेभलप प्लान्ट होइन नि त अघि तिम्रो थ्यालस मात्रै थियो थाहा त्यो डिफ्रेन्सिएटेड नै थिएन रुट हो कि स्टिम हो कि लिभ्स हो अब यसमा आउँदासम्म अलिकति डेभलप भयो रुटको ठाउँमा राइजोइड भयो अनि तिम्रो त्यसमा
स्लाइड जाम भएको भाइ म एक्सप्लेन गरिरहेको छु नि त स्लाइड जाम भएको होइन मैले नै राखेको है एल्गीको टाइप्स भनेर भनेको छ यो यति डिटेलमा चाहिँ नजाम डिफ्रेन्ट टाइपमा हुनु एल्गी डिभाइडेड छ क्लोरोफाइटा रोडोफाइटा फियोफाइटा ज्यान्थोफाइटा धेरै नामहरू छ यो चाहिँ तिमीहरूलाई अहिले चाहिँदैन कसैले पढ्न खोज्यो भने चाहिँ आफै हेर नभए मलाई सोद्धा पनि हुन्छ है अलग्गैबाट दिस विल कन्ज्युम अ लट अफ टाइम है एल्गी ह्याप्लोइड हो त भनेर सोधेको छ हस् हस् मलाई पनि त्यस्तै लाग्यो अलिक टाइम डिस्टर्ब भयो है क्वेसनहरूले एल्गीको लाइफ साइकल चाहिँ मेनली ह्याप्लोइड नै हुन्छ है ल ल बुझ्यौ है ब्रायोफाइट्सको कुरा तिमीहरूले बुझ्यौ अब यसमा मेनली सोध्ने भनेको राइजोइड कुन प्लान्टमा हुन्छ अनि तिम्रो सेक्सुअल ज्याकेटेड सेक्स अर्गन कुन प्लान्टमा हुन्छ कुन प्लान्टलाई फर्टिलाइजेसनमा वाटर चाहिन्छ कुन प्लान्टलाई चाहिँ एम्फिबियन अफ प्लान्ट किङडम भनेर चिन्छ है दिज आर द एमसिक्युज अनि तिम्रो एक्जाम्पल भनेको लिभरोड्स अनि मोसेस है ल लेट्स गो टु आर द नेक्स्ट स्लाइड अब यो टेरिडोफाइटा टेरिडोफाइट्स भनेको फर्स्ट ग्रुप अफ ट्राकियोफाइट्स भन्नाले प्लान्ट विथ भास्कुलर बन्डल अघिसम्म हामीले थ्यालोफाइट्स ब्रायोफाइट्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ भस्कुलर अब थ्यालोफाइट्स त के भयो भएन एल्गी सिम्पली एउटा अनडिफ्रेन्सिएटेड स्ट्रक्चर होइन त्यहाँ त भेसल हुने कुरै भएन ब्रायोफाइट्समा पनि भेसल हुँदैन भनेर कुरा गऱ्यौँ टेरिडोफाइटामा आउँदा चाहिँ यो फर्स्ट ग्रुप अफ ट्राकियोफाइट्स दिज आर द फर्स्ट ग्रुप अफ प्लान्ट्स द्याट ह्याभ भेसल्स है विथ स्पोरोफाइटिक प्लान्ट बडी अब स्पोरोफाइटिक प्लान्ट बडी प्रेजेन्ट हुन्छ यसमा चाहिँ अनि त्यसपछि तिम्रो अल्सो नोन एज भास्कुलर क्रिप्टोग्राम्स है अघि ब्रायोफाइट्सलाई एम्फिबियन अफ प्लान्ट किङडम भनेर चिन्यौँ भने यसलाई चाहिँ यसको मल्टिपल नेम्सहरू छ अब यो दिज नेम्स आर भेरी इम्पोर्टेन्ट फर यो एमसिक्युज है so they are called vascular cryptograms or vascular amphibians or snake of plant kingdom or seedless tracheophytes है vascular cryptograms vascular amphibians snake of plant kingdom or seedless tracheophyte अब यो चारवटा चाहिँ by heart गर you will see this in MCQs है true vessels are absent in xylem दो तिम्रो भास्कुलर भइसक्यो प्लान्ट जाइलम फ्लोएम प्रेजेन्ट छ तर एज डेभलप हुँदैन है लेटर मोर डेभलप फर्म अफ प्लान्ट जतिको डेभलप हुँदैन जाइलममा ट्रु भेसल्स प्रेजेन्ट हुँदैन दे आर एब्सेन्ट कम्पेनियन सेल्स आर एब्सेन्ट इन फ्लोएम है अब यो चाहिँ तिम्रो जाइलम भित्रको स्ट्रक्चरहरूलाई चाहिँ ट्रु भेसल्स मतलब कि वेल डेभलप्ड भेसल्स है अनि फ्लोएम भित्रको चाहिँ एडभान्स स्ट्रक्चरहरू कम्पेनियन सेल्स भन्ने हुन्छ सिप ट्युब भन्ने हुन्छ सो यो स्ट्रक्चरहरू चाहिँ टेरिडोफाइटामा प्रेजेन्ट हुँदैन किनकि यो त फर्स्ट ग्रुप अफ प्लान्ट हो नि त जुनमा भेसल्स आयो सो भेसल्स त छ तर त्यस्तो डेभलप छैन है जाइलम फ्लोएम छ तर जाइलममा ट्रु भेसल्स भन्ने एउटा एडभान्स स्ट्रक्चर हुन्छ जसको थ्रुबाट वाटर पास हुन्छ त्यो हुँदैन अलिकति पानी पास हुने खालको जाइलम मात्रै प्रेजेन्ट हुन्छ सो फ्लोएममा पनि कम्पेनियन सेल्स सिप ट्युबहरू भन्ने जुन एडभान्स स्ट्रक्चरहरू हो त्यो चाहिँ प्रेजेन्ट हुँदैन है स्पर्म्स आर मल्टिफ्ल्याजेलेट स्पर्म जसलाई चाहिँ हामीले प्लान्टमा एन्थेरोजोइड्स भन्छौँ दे आर मल्टिफ्ल्याजेलेट एक्जाम्पल भनेको अब तिम्रो फर्न ड्रायोप्टेरिस एडिएन्टम हर्स्टेल है यो साइन्टिफिक नेम भन्दा पनि कमन नेम याद गरौँ दिज आर मोर फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड इन एमसिक्युज है फर्न हर्स्टेलहरू चाहिँ दिज आर द कमन टेरिडोफाइट्स अब टेरिडोफाइट्स भनेको यसमा थाहा पाउनु पर्ने कुरा भनेको यु विल बी आस्क्ड विच इज द फर्स्ट ग्रुप अफ ट्राकियोफाइट्स पहिलो प्लान्ट जुनमा चाहिँ भास्कुलर बन्डल आयो त्यो कुन प्लान्ट ग्रुप हो विच इज द फर्स्ट ग्रुप अफ ट्राकियोफाइट
है। अनि त्यसको आन्सर इज टेरिडोफाइटा। अगाडिको ब्रायोफाइट्स थ्यालोफाइट्समा थिएन। सो स्पोरोफाइटिक प्लान्ट बडी पनि फर्स्ट टाइम के अरे स्पोरोफाइटिक प्लान्ट बडी भनेको डिप्लोइड प्लान्ट बडी है। अघिसम्म हामी ह्याप्लोइड प्लान्ट बडीको कुरा गरिरहेको थियौँ, भनेपछि अब चाहिँ डिप्लोइड प्लान्ट बडी जसले स्पोर बनाउन सक्छ है, रिप्रोडक्सनको लागि मियोसिस गरेर आफ्नै स्पोर बनाउन सक्ने। These are also known as vascular cryptogams, है। Vascular cryptogams or vascular amphibians or snake of plant kingdom or seedless tracheophytes, है। Vascular cryptogams, vascular amphibians, snake of plant kingdom र seedless tracheophyte भनेर पनि चिन्छ। True vessels are absent in xylem. So यो मैले ब्रोडली तिमीहरूलाई बुझाउनलाई जाइलम फ्लोएम प्रेजेन्ट हुन्छ तर इट इज लेस डेभलप्ड। जाइलममा ट्रु भेसल्स प्रेजेन्ट हुँदैन। फ्लोएममा चाहिँ तिम्रो कम्पेनियन सेल, सिप ट्युब, जुन एडभान्स स्ट्रक्चरहरू हो फ्लोएमको त्यो प्रेजेन्ट हुँदैन है। स्पर्म्सहरू चाहिँ मल्टिफ्ल्याजेलेट हुन्छ। एक्जाम्पल फर्न, ड्रायोप्टेरिस, एडिएन्टम। तिम्रो साइन्टिफिक नेम भन्दा यो चाहिएन, फर्न र हर्स्टेल भनेर थाहा पाऊ है। प्लान्ट्सको पिक्चरहरू पनि देखाउनु न अरे। म तिमीलाई अर्को क्लासमा चाहिँ यो प्लान्टहरूको फोटो देखाउँछु ल। मल्टिफ्ल्याजेलेटेड भनेको तिम्रो स्पर्ममा चाहिँ फ्ल्याजेला भनेको टेल जस्तो पछाडि स्ट्रक्चर हुन्छ। अनि तिम्रो यसमा भएको स्पर्ममा चाहिँ मल्टिपलवटा टेल हुने भएर तिमीले यसलाई चाहिँ के भनेको मल्टिफ्ल्याजेलेटेड भनेको है। Since there are multiple tails, है। Someone has asked किन snake of plant kingdom भनेर भनेको भनेर, किन भनेपछि यिनीहरू चाहिँ पहिलो ल्यान्ड प्लान्ट थियो कि ब्रायोफाइट्सबाट इभल्भ भएर पहिलोचोटि ल्यान्ड प्लान्ट्सहरू आएको थियो है। जसरी सर्प पानीबाट के अरे ल्यान्डमा निस्किन्छ नि, त्यस्तै गरी पानीबाट चाहिँ ल्यान्डमा पहिलोपल्ट प्लान्टहरू आएको भएर यिनीहरूलाई चाहिँ स्नेक अफ प्लान्ट किङडम भनेको है। कम्पेनियन सेल्स बुझ्दाखेरि बहिनी तिमीले यसरी बुझ, यो डिटेल तिमीलाई जान्नु पर्यो। दिज आर द नेम्स द्याट यु सुड नो है। कम्पेनियन सेल्स भनेको फ्लोएममा भएको एउटा एडभान्स्ड सेल हो है, जुन चाहिँ अर्लियर फर्म अफ प्लान्ट्समा हुँदैन है। अर्लियर फर्म अफ प्लान्ट्स भन्दाखेरि थ्यालोफाइट्स, ब्रायोफाइट्सहरूमा चाहिँ तिम्रो भेसल नै हुँदैन। अब फर्स्ट टाइम भेसल आउने नै टेरिडोफाइट्समा हो। सो त्यसमा टेरिडोफाइटको जुन जाइलम छ, जुन फ्लोएम छ, जाइलममा तिम्रो ट्रु जाइलम हुँदैन, ट्रु भेसल्स हुँदैन, ट्रु भेसल्स प्रेजेन्ट हुँदैन। अनि फ्लोएममा चाहिँ कम्पेनियन सेल, सिप ट्युब, यिनीहरू एडभान्स स्ट्रक्चरको नामहरू है। अझै स्पेसलाइज गराउँछ यसले जाइलम र फ्लोएमलाई है, यो सबै स्ट्रक्चरहरू भनेको। So अब फेरि MCQs आयो है। Vascular cryptogams are, which are vascular cryptogams? Vessel भएको cryptogams कुन हो फर्स्ट? ल गुड, टेरिडोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स हैन है। ब्रायोफाइट्स भनेको एम्फिबियन अफ प्लान्ट किङडम है। ल अब जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस भनेको नेकेड, स्पर्मा भनेको सीड। जिम्नोस्पर्म आर नेकेड सीडेड स्पर्मेटोफाइट्स। यो चाहिँ नेकेड सीडेड प्लान्ट हो है। जिम्नोस्पर्म र एन्जियोस्पर्मको डिफरेन्स भनेको जिम्नोस्पर्ममा तिम्रो नेकेड सीड हुन्छ, सीड चाहिँ फ्रुट भित्र इन्क्लोज भएको हुँदैन है। अनि त्यसपछि तिम्रो सीड प्रोड्युस गर्ने प्लान्ट भएको भएर यसलाई स्पर्मेटोफाइट्स भनेको है। स्पर्मेटोफाइट हो यो एउटा, इट इज अ स्पर्मेटोफाइट द्याट इज इट प्रोड्युसेस सीड बट द सीड इज नेकेड है। सीड चाहिँ नेकेड हुन्छ है। भास्कुलर बन्डल जेनरली डज नट ह्याभ भेसल्स एन्ड कम्पेनियन सेल्स। अब फेरि पनि भास्कुलर बन्डल चाहिँ एडभान्स भइसकेको छैन कि। There is xylem and phloem, but they do not have true vessels. They do not have companion cells like that of pteridophytes. है। Flowers are absent. Main कुरा किन जिम्नोस्पर्म नाम राखेको, किन चाहिँ naked seeded plant भन्छ भन्दा they have seed
That's why they are spermatophytes, but they do not have, seed enclosed within flower or fruit. Ki naked huncha seed. अब sporophylls are generally arranged to form distinct cones or strobili. यसमा चाहिँ cones or strobili present हुन्छ है. यसको characteristic feature भनेको है cones or strobili present हुन्छ जुन चाहिँ स्पोरोफिल जम्मा भएर बनेको हुन्छ है. स्पोरोफिल भनेको चाहिँ तिम्रो स्पोरेन्जिया भएको लिफ है. स्पोरेन्जिया भएको लिफलाई स्पोरोफिल भनेर भन्छ. अनि त्यसपछि तिम्रो त्यो स्पोरोफिलहरु एग्रिगेट भएर कोन्स बनेको हुन्छ है. स्पोरेन्जियम भनेको चाहिँ स्पोरलाई इन्क्लोज गर्ने स्ट्रक्चर हो है. फेरि स्पोरोफिलहरु मिलेर बनेको चाहिँ एउटा कोन या स्ट्रोबिलाई भन्ने स्ट्रक्चर प्रेजेन्ट हुन्छ. अनि त्यो स्पोरोफिल भनेको चाहिँ स्पोरेन्जियमको एग्रिगेसनलाई भन्छ या स्पोरेन्जियम भएको लिफलाई भन्छ अझ स्पेसिफिक भएर भन्नु पर्दा. अनि स्पोरेन्जियम भनेको चाहिँ तिम्रो स्पोर जहाँ बन्छ त्यो ठाउँलाई चाहिँ स्पोरेन्जियम भन्छ कि. इन्क्लोज भएर स्पोरहरु बसेको हुन्छ है बेसिकली. अब पोलेन कोन्स अर मेल कोन्स एन्ड सीड कोन्स अर फिमेल कोन्स है. कोन अर स्ट्रोबिलाई पनि दुईटा टाइपको हुन्छ, मेल कोन र फिमेल कोन है. सीड्स डु नट अकर इनसाइड अ फ्रुट. सीड चाहिँ तिम्रो फ्रुटको भित्र हुँदैन है. सीड हुन्छ तर फ्रुटमा इन्क्लोज हुँदैन. एक्सटर्नल वाटर इज नट रिक्वायर्ड फर ट्रान्सपोर्ट अफ मेल ग्यामेट्स. ल यो चेन्ज आयो है. अघि टेरिडोफाइट्समा भन्दा हामीले पानी चाहिन्छ यसलाई के रे सरी ब्रायोफाइट्सको कुरा गर्दाखेरि पानी चाहिन्छ भनेर फर्स्ट एम्फिबियन अफ प्लान्ट किङडम भन्यो. त्यसपछि टेरिडोफाइट्स त अब वाटरबाट ल्यान्डतिर आयो नि त पहिलो अर्गानिजम. सो त्यसमा पनि वाटरको रोल हुन्छ. तर जिम्नोस्पर्म भनेको टोटली ल्यान्ड भयो, ल्यान्डको प्लान्ट भएर यसमा चाहिँ वाटर चाहिँदैन है मेल ग्यामेटको ट्रान्सपोर्टको लागि. इक्जाम्पल भन्दा साइकेस, पाइनस, सिकोया है. पाइन ट्रीहरु तिमीलाई थाहा छ होला. पाइन ट्री, साइकेस ट्री हाम्रो घरहरुमा पनि हुन्छ साइकेस है. अब जिम्नोस्पर्ममा तिमीलाई सोध्ने क्वेशन भनेको नेकेड सीडेड प्लान्ट कुन हो अनि तिम्रो भास्कुलर बन्डल लेस डेभलप हुन्छ. यो त्यति सिग्निफिकेन्ट हुँदैन. यो चाहिँ तिमीलाई टेरिडोफाइट्समा या त वेल डेभलप भास्कुलर बन्डल केमा हुन्छ भनेर एन्जियोस्पर्ममा सोध्छ है. अनि त्यसपछि स्पोरोफिल्सहरु यो के रे कोन्सहरु कुन प्लान्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ, पोलेन कोन, सीड कोनहरु. अनि त्यसपछि कसको सीड चाहिँ फ्रुटमा इन्क्लोज हुँदैन, यस्तो यस्तो खालको क्वेशनहरु सोध्छ है. ल अब फेरि एमसीक्यूजहरु आयो. टु व्हिच क्लास पाइनस फल्स. ल भन पाइनस प्लान्ट कुन क्लासमा पर्छ? भर्खरै हामीले कुरा गर्यौं. ल जिम्नोस्पर्म है. ल नेकेड सीड्स आर प्रेजेन्ट इन. अब कुन प्लान्टको चाहिँ तिम्रो सीड नेकेड हुन्छ? We talked about it a lot right now. Gymnosperm है. जिम्नोस्पर्ममा चाहिँ सीड प्रेजेन्ट हुन्छ तर त्यो सीड चाहिँ तिम्रो फ्रुट भित्र इन्क्लोज भएको हुँदैन है. ल अब एन्जियोस्पर्म मोस्ट एडभान्स्ड प्लान्टतिर जाम है. एन्जियो भनेको भेसल है. एन्जियो भनेको भेसल, स्पर्मा भनेको सीड. यसमा चाहिँ डेभलप भेसल हुन्छ, सीड पनि प्रेजेन्ट हुन्छ. एन्जियोस्पर्म आर सीड प्लान्ट इन विच द स्पोरोफिल्स आर अरेन्ज्ड इन्टु फ्लावर है. स्पोरोफिल भनेको स्पोरेन्जियमको एग्रिगेसन अघि भने जस्तै. दे आर अरेन्ज्ड इन्टु फ्लावर. अघि स्पोरोफिल केमा अरेन्ज थियो? कोन्समा अरेन्ज थियो. अहिले त्यो कोन्स मोडिफाई भएर एन्जियोस्पर्ममा आइपुग्दा फ्लावर भयो है. स्पोरोफिलहरु चाहिँ फ्लावरमा अर्गनाइज्ड हुन्छ. दिस आर द मोस्ट रिसेन्ट एन्ड हाइली इभल्भ प्लान्ट. सबैभन्दा रिसेन्ट र हाइली इभल्भ प्लान्ट्स. आर्किगोनिया आर एब्सेन्ट है. अनि त्यसपछि तिम्रो अब यो क्वेशन चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट है. डबल फर्टिलाइजेसन, ट्रिपल फ्युजन केसमा हुन्छ भनेर. एन्जियोस्पर्म इज द ओन्ली प्लान्ट ग्रुप जसमा तिम्रो डबल फर्टिलाइजेसन, ट्रिपल फ्युजन हुन्छ है. इफ यु आर कन्फ्युज वाट आर्किगोनिया इज, यो चाहिँ एकदमै प्रिमिटिभ खालको फिमेल रिप्रोडक्टिभ organ हो है. जुन चाहिँ
तिम्रो फर्न मोसेस ब्रायोफाइट टेरिडोफाइटहरुमा प्रेजेन्ट हुन्छ अब एन्सियन्स एन्जियोस्पर्म इज हाइली इभल्भ प्लान्ट यो प्रिमिटिभ स्ट्रक्चर चाहिँ प्रेजेन्ट हुने भएन है यसको मेन क्वेसन भनेको most of the times you will be asked about double fertilization triple fusion केसमा हुन्छ है fertilized ovule ripen into seed अब जुन तिम्रो ovule fertilize भएर seed बनाउने हो है seeds are covered by fruit gymnosperm र angiosperm को major difference भनेको त्यसमा चाहिँ naked seed थियो फ्रुटले इन्क्लोज गर्दैन थियो सीडलाई पनि एन्जियोस्पर्ममा आउँदा सीड चाहिँ फ्रुटले कभर्ड हुन्छ है A fruit is technically a ripened ovary. So ripened ovary ले चाहिँ fruit बनाउँछ है fertilized ovule ले चाहिँ seed बनाउँछ so xylem contain vessel and phloem composes seed tube and companion cells मैले तिमीलाई अघि नै भनेको थिए these are the name of highly advanced structures जुन चाहिँ highly advanced plant group मा present हुन्छ so xylem मा vessel र phloem मा चाहिँ seed tube र companion cells present हुन्छ है अब few more MCQs let's talk about few more MCQs. In which division does mango fall in? Our mango is the advanced plant. Which division ma parcha hola ta? What do you think? Okay, so yes, angiosperm, right? Vessels and companion cells are characteristic of xylem and phloem of अब कुन चाहिँ प्लान्टको भेसल्समा के अरे जाइलम र फ्लोएममा भेसल्स र कम्पेनियन सेल प्रेजेन्ट हुन्छ हामीले एकदमै धेरै कुरा गर्यौं यसको बारेमा यस एन्जियोस्पर्मको है जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइटामा पनि जाइलम र फ्लोएम प्रेजेन्ट हुन्छ तर तिनीहरु चाहिँ एडभान्स्ड हुँदैन भेसल कम्पेनियन सेल्स चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ सो व्हेन यु कम in angiosperm group, you have highly advanced xylem and phloem that has vessels and companion cells, right? Which group poses vessel in its xylem? Kun group ma chai xylem ma vessel huncha? This is a very easy question for you, I guess. Angiosperm, right? अब अलिकति डाइकोटिलेडन र मोनोकोटिलेडन को डिफरेंस को कुरा गरौं है लेट्स टक अबाउट द डिफरेंस बिट्विन मोनोकोटिलेडन्स एन्ड डाइकोटिलेडन्स है ल अब seed bearing plant or angiosperm can be further classified as monocotyledon and dicotyledon. Monocotyledon भनेको they have single cotyledon in their seed है seed मा एउटा मात्रै cotyledon हुन्छ dicotyledon भनेको they have two cotyledons in their seed है monocot ma they have single cotyledon in their seed dicotyledon ma their seed can be divided into two cotyledon र अर्को main difference भनेको root पनि फरक हुन्छ monocot र dicot को है monocot मा there is presence of fibrous root अनि dicot मा चाहिँ there is presence of tap root अब यो fibrous root tap root हरु चाहिँ तिमीहरुले बुझ्छौ है previous slide माग्यो कसैले previous slide भन्नाले MCQ सोधेको हो which group poses vessel भन्ने वाला यो त मैले तिमीलाई एक्सप्लेन गरे है xylem phloem एडभान्स्ड हुने अनि यो vessel companion cell seed tube भन्ने स्ट्रक्चर सबै प्रेजेन्ट हुने भनेको एन्जियोस्पर्म मा आएर है अगाडि चाहिँ लेस डेभलप्ड हुन्छ I hope you understood. Monocot र dicot को हामीले root system को कुरा गर्दै छौं monocot मा fibrous root हुन्छ भने dicot मा चाहिँ tap root system हुन्छ है I think you guys know what fibrous root and tap root are, eh? We've studied in school, I guess. Ma'am, एकपल्ट algae पछिको slide देखाउनु न I will so at last, eh? फेरि हामी लास्टमा तिमीहरुको क्वेरीजहरु एकचोटी कुरा गर्छौं है अहिले चाहिँ यो कन्टिन्यू गरौं ल मोनोकोट र डाइकोट को कुरा गरिरहेछौं बेसिकली मोनोकोटिलेडन भनेको in these plants your seed has only one cotyledon dicot ma seed has two cotyledon hai monocot ma there is presence of fibrous root huncha dicot ma tap root huncha ani leaf ma venation
है जो भेन रेसा रेसा हुन्छ नि पातमा त्यसको अरेन्जमेन्ट पनि फरक पर्छ मोनोकोटमा देयर इज प्यारलल भेनेसन इन लिफ अनि डाइकोटमा चाहिँ रेटिकुलेट भेनेसन प्रेजेन्ट हुन्छ है ल अनि तिम्रो मोनोकोटमा तिम्रो ट्राइमेरस फ्लावर हुन्छ भने डाइकोटिलेडनमा टेट्रामेरस और पेन्टामेरस फ्लावर हुन्छ है मोनोकोटमा ट्राइमेरस फ्लावर हुन्छ भने डाइकोटमा टेट्रामेरस और पेन्टामेरस फ्लावर हुन्छ है तीनटा मात्रै पेटल हुने फ्लावरलाई ट्राइमेरस फ्लावर भन्छ भने चारटा पेटल हुने फ्लावरलाई टेट्रामेरस पाँचवटा हुनेलाई पेन्टामेरस है सो अहिलेसम्म हामीले के कुरा गर्यौं डिफरेन्समा भन्दा मोनोकोट भनेको एउटा मात्रै कटिलेडन भएको सिड हो भने डाइकोट भनेको दुईटा कटिलेडन भएको सिड हो मोनोकोटमा फाइब्रस रूट हुन्छ डाइकोटमा ट्याप रूट हुन्छ मोनोकोटमा प्यारलल भेनेसन हुन्छ लिब्समा भने डाइकोटको लिब्समा रेटिकुलेट भेनेसन हुन्छ अनि त्यसपछि तिम्रो मोनोकोटमा ट्राइमेरस फ्लावर हुन्छ that is flower have only 3 petals डाइकोटमा टेट्रामेरस और पेन्टामेरस चारटा या पाँचवटा पेटल्स अनि त्यसपछि मोनोकोटको स्टेममा भएको भास्कुलर बन्डलहरु चाहिँ स्क्याटर्ड हुन्छ भने डाइकोटको स्टेममा भएको भास्कुलर बन्डल चाहिँ मज्जाले रिङ बनेर बसेको हुन्छ है दे आर वेल अरेन्ज्ड इन द फर्म अफ रिङ vascular bundles are well arranged in the form of ring in the stem of dicotyledon plants है अब monocotyledon plant को example को कुरा गर्दा the examples are rice wheat onion garlic है rice wheat onion garlic हरु dicot मा bean sunflower mustard dahlia plants हरु है bean sunflower mustard dahlia plants हरु which is present in monocot flower one of the sepal petal tepals none kun present huncha hola what do you think is present in monocotyledon flower yes tepals are present tepals bhaneko those structure which cannot be differentiated into sepal or petal है डाइकोट मा मजाले छुट्टेर सेपल पेटल बसेको हुन्छ भने मोनोकोट मा चाहिँ अनडिफरेन्शिएटेड स्ट्रक्चर प्रेजेन्ट हुन्छ जसलाई हामीले ठ्याक्कै सेपल पेटल छुटाउन सक्दैनौं these are called as tepals है a monocot can be distinguished from a dicot by ल भन्न त कुन कुराले छुटाउन मिल्छ मोनोकोट र डाइकोटलाई very good it is it can be differentiated by venation है डिफरेन्स को कुरा गर्दाखेरि हामीले केसको कुरा गर्यौं तिम्रो सिडमा कतिवटा कटिलेडन हुन्छ रूट को कुरा गर्यौं भेनेसन को कुरा गर्यौं अनि त्यसपछि तिम्रो फ्लावर ट्राइमेरस किटेट्रा पेन्टामेरस भनेर कुरा गर्यौं डाइकोटमा राम्रो सेपल पेटल अरेन्जमेन्ट भएर बसेको हुन्छ भने मोनोकोटमा अनडिफरेन्शिएटेड टेपल हुन्छ भास्कुलर बन्डल मोनोकोटको स्क्याटर्ड हुन्छ भने डाइकोटको चाहिँ मजाले रिङमा अरेन्ज भएर बसेको हुन्छ स्टेममा त्यसपछि एक्जाम्पलको कुरा गर्यौं मोनोकोटमा राइस व्हीट अनियन गार्लिक भने डाइकोटमा बीन सनफ्लावर मस्टार्ड डेलिया है अब हामी यहाँ अरु अप्सन भनेको के हो भनेर कुरा गरौँ है अब हामीलाई थाहा छ यसको आन्सर भेनेसन हो बिकज इट इज क्वाइट ओभियस अब फाइलोट्याक्सी भनेको के हो त फाइलोट्याक्सी भनेको कुनै पनि प्लान्टको स्टेममा लिप कसरी अरेन्ज भएर बसेको छ है दैट इज कॉल्ड एज फाइलोट्याक्सी है फाइलोट्याक्सी भनेको कुनै पनि प्लान्टको स्टेममा चाहिँ तिम्रो लिफ कसरी अरेन्ज भएर बसेको छ सो एस्टिवेशन भनेको फ्लावरमा सेपल र पेटलको अरेन्जमेन्ट कसरी भएको छ कुनै पनि फ्लावर ओपन हुनु भन्दा अगाडि क्लोज्ड फर्ममा हुँदाखेरि सेपल र पेटल कसरी अरेन्ज भएर बसेको छ लाई तिम्रो एस्टिवेशन भनेर भन्छ है वर्नेसन भनेको तिम्रो जुन बर्ड हुन्छ बर्डमा चाहिँ बर्ड स्केल्स अर लिभले बर्डलाई कसरी कभर गरेको छ त्यो अरेन्जमेन्टलाई वर्नेसन भन्छ यो यतिकै अप्सन भएको भएर आई एक्सप्लेन व्हाट अल अफ दिस मीन तर तिमीलाई त अब यो क्वेशन इट इज क्वाइट अभियस मोनोकोट र डाइकोटलाई डिफरेन्शिएट गर्ने भनेको भेनेसनले हो है यसको ठाउँमा अरु कुनै अप्सन पनि हुन सक्यो सेल बायोलोजीको स्लाइड मैले
सरलाई पठाइदिएको छु, उहाँले तिमीहरूलाई पठाइदिनुहुन्छ है। ल स्लाइड नम्बर 28 वान्स भनेर भन्यो है। है स्लाइड नम्बर 28 वान्स भनेर भन्यो। सो स्लाइड नम्बर 28 को कुरा गर्दाखेरि ओके मोनोकोटमा चाहिँ के प्रेजेन्ट हुन्छ? सेपल, पेटल, टेपल, नोन, नन भन त, आफै तिमी आन्सर गर। यो स्लाइड नम्बर 28 सोध्ने मान्छेले ल हस् हस् ल। अनि अर्को कसैले सेपल र पेटलको डिफरेन्स सोधेको थियोस्। तिम्रो पेटल भनेको कलर्ड ब्राइट कलरफुल स्ट्रक्चरहरू कि फ्लावरमा भएको ब्राइट कलरफुल स्ट्रक्चरलाई पेटल भन्छ भने जसले चाहिँ भित्रतिर जो चाहिँ भित्रतिर प्रेजेन्ट हुन्छ अनि त्यसको बाहिर चाहिँ ग्रीन कलरको पात जस्तो स्ट्रक्चरले कभर गरेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले के अरे सरी सेपल भन्छौँ है। पेटल्स भनेको चाहिँ भित्रको कलरफुल जुन फ्लावरको कोर कि फ्लावरको कोरमा जुन ब्युटिफुली अरेन्ज कलरफुल स्ट्रक्चर प्रेजेन्ट हुन्छ नि इनर होलमा, त्यसलाई चाहिँ हामीले पेटल्स भन्छौँ। रोजको पेटल्स है, यु नो वाट पेटल्स अफ रोज आर राइट। अनि त्यसको बाहिर जुन पात जस्तो देखिने हरियो हरियो स्ट्रक्चरले आउटर होल बनाएर कभर गरेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले सेपल भन्छौँ है। तिमीले यो बुझ्नको लागि रोजको फ्लावरलाई सम्झ्यौ, रोजको बाहिर टिप के अरे सरी पेटल प्रेजेन्ट हुन्छ नि आउटर होल बनाएर लिफ जस्तो स्ट्रक्चर। ल अरू मान्छेहरूले के सोधिरहेको थियो? स्लाइड कुन स्लाइडमा लग्नु यताउता भनिरहेको थियो त? ए ओस्मोसिस र डिफ्युजन भनेर पनि सोधेको थियो है। someone has written कोरोलाको युनिट पेटल्स भनेर, यस ही इज भेरी राइट। किन भनेपछि जुन एउटा फ्लावरको होल्ड प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसलाई हामीले कोरोला भनेर पनि भन्छौँ है। रिप्रोडक्टिभ organलाई इन्क्लोज गरेर एउटा होल्ड प्रेजेन्ट हुन्छ जुन चाहिँ पेटलले छोपेको हुन्छ है, सेपलको भित्र प्रेजेन्ट हुन्छ। सो त्यो कोरोलाको युनिट के हो भन्दा पेटल हो है। जिम्नोस्पर्म देखाउनु न अरे, जिम्नोस्पर्म प्लान्ट पाइनस क्यालिक्सहरू हो। मैले चाहिँ स्लाइडमा आज हालेको छैन, म भोलि लिएर आउँछु है। अनि क्यालिक्सको युनिट चाहिँ सेपल है, जुन के अरे यो फ्लावरको वरिपरि ग्रीन कलरको स्ट्रक्चर हुन्छ द्याट इज योर सेपल्स है। एमसिक्यूको आन्सर सेल साइकलको भनिदिनु एकछिन। एउटा भाइले अस्मोसिस डिफ्युजन सोधिरहेको थियो, पहिला उसलाई बुझाम अनि त्यसपछि है। ल अस्मोसिस र डिफ्युजनको कुरा गर्दाखेरि अस्मोसिसमा तिम्रो पार्टिकल चाहिँ हायर कन्सन्ट्रेसनबाट लोवर कन्सन्ट्रेसनमा मुभ हुन्छ है। जहिले पनि तिम्रो पार्टिकलको मुभमेन्टको कुरा हामीले जब गर्छौँ त्यतिखेर चाहिँ हायर कन्सन्ट्रेसनबाट लोवर कन्सन्ट्रेसनमा मुभ भइरहेको हुन्छ अन्टिल एन्ड अनलेस एक्टिभली एनर्जी नदिएसम्म है। एक्टिभली एनर्जी नदिएसम्म पार्टिकलको टेन्डेन्सी नै हायर कन्सन्ट्रेसनबाट लोवर कन्सन्ट्रेसनमा जाने हुन्छ। सो डिफ्युजन भनेको बेसिकली तिम्रो इक्विलिब्रियम नहुँदासम्म। ल सपोज कुनै इमेजिन गर देयर आर टु के भनौँ टु थिङ्स इन कन्ट्याक्ट वेयर एउटामा चाहिँ हायर कन्सन्ट्रेसनमा पार्टिकलहरू प्रेजेन्ट छ र अर्कोमा चाहिँ तिम्रो लोवर कन्सन्ट्रेसनमा पार्टिकलहरू प्रेजेन्ट छ र तिनीहरूको बिचमा कुनै पनि ब्यारियर छैन भने नर्मली पार्टिकलको टेन्डेन्सी नै के हुन्छ भन्दाखेरि हायर कन्सन्ट्रेसनबाट लोवर कन्सन्ट्रेसनमा जाने। सो दिस इज वाट डिफ्युजन इज है। अनि अस्मोसिसको कुरा गर्दाखेरि है, अस्मोसिसमा चाहिँ सेमी पर्मिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेन्ट हुन्छ। अस्मोसिस भन्ने बित्तिकै यु इमेजिन देयर इज अ सेमी पर्मिएबल मेम्ब्रेन विच अलाउज द सल्भेन्ट टु मुभ थ्रु बट नट द सोल्युट है। सल्भेन्टलाई मुभ हुन दिन्छ यताबाट उता तर सोल्युटलाई दिँदैन है।
solvent moves from one direction, one place to other in order to equalize the concentration. So you different concentration ko solution or present हुँदाखेरि movement किन हुन्छ भन्दाखेरि concentration लाई equalize गर्न है. So हामीले चाहिँ osmosis को लागि चाहिँ एउटा from hypo to hyper भनेर याद गर्थ्यौं कि solvent को movement जहिले पनि hypotonic solution बाट hypertonic solution मा हुन्छ है. और तिमीले बुझ्दाखेरि osmosis भनेको osmosis लाई कसरी पनि बुझ्न सक्छौ भन्दाखेरि higher concentration of solute भएको ठाउँमा तिमीले पानीलाई तान्छ के उले. बुझ्यौ? I hope you understand. Double fertilization. What is double fertilization? Double fertilization भनेको flowering plant को एउटा complex mechanism of fertilization हो. यसमा चाहिँ एउटा female gametophyte और एउटा female gamete दुईटा male gamete सँग fuse हुन्छ है. Gymnosperm को slide भने definition भएको slide. Okay, I will show you. बुझ्यौ? एउटा female gamete तिम्रो female gametophyte दुईटा male gamete सँग fuse भएको हुन्छ. So that is called as double fertilization है. Gymnosperms हुँदा है रुक. That's how gymnosperm. Okay, so यति नै पढ्ने हो तर अब तिमीहरुको क्वेरीज हरु डिस्कस गर्ने हो है. Gymnosperm मा के प्रब्लम भयो बहिनी? ल you can ask. So the adventitious भनेर पनि सोधिरा थियो है कसैले. So adventitious भनेको तिम्रो fibrous root को अर्को नाम है. है ट्याप रूट तिमीहरुले 10 क्लासमा पनि 9 10 मा पनि बायोलोजीमा पढ्यो होला. ट्याप रूट भनेको सिधै तल गएको हुन्छ भने adventitious or fibrous root चाहिँ फैलिदै गएको हुन्छ है. है अनि नन रूट स्ट्रक्चर बाट बन्ने रूटलाई चाहिँ प्राय adventitious root भनेर भन्छ है. टेपल भनेको के हो? टेपल भनेको बहिनी यो तिम्रो सेपल र पेटल चाहिँ डिफरेन्शिएट हुन सक्दैन कि त्यो स्ट्रक्चर रिप्रोडक्टिभ अर्गनलाई इन्क्लोज गरेको स्ट्रक्चरहरु त त्यहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ जुन चाहिँ तिम्रो न सेपल भन्न सक्छौ न एक्ज्याक्टली पेटल भन्न सक्छौ है. someone has asked यो सबै कसरी रट्ने टिप्स दिनु न प्लिज रे. थिम्बल भनेको कुन कन्टेक्स्टमा सोध्यो भाइ? थिम्बल भनेको तिम्रो कप जस्तो स्ट्रक्चर मेटलको कपलाई भन्ने हो खासमा. एन्जियोस्पर्म को स्लाइड देखाउनु न म्याम. ओके एन्जियोस्पर्ममा थिम्बल भनेको के हो भनेर सोध्यो. रूट क्याप जस्तो स्ट्रक्चर जसले चाहिँ ग्रोइङ टिप अफ द प्लान्टलाई प्रोटेक्ट गर्छ है सोइलमा जाँदा. रूट क्यापमा चाहिँ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेन्ट हुन्छ है. त्यही नै भन्न खोजेको होला. थ्यालस भनेको के हो? अनडिफरेन्सिएटेड है. त्यो प्लान्ट चाहिँ तिम्रो रूट स्टिम लिभ्समा डिफरेन्सिएटेड हुँदैन. एउटा डल थ्याच्च परेको स्ट्रक्चर जस्तो मात्रै प्रेजेन्ट हुन्छ जसलाई तिमीले ठ्याक्कै छुट्टाउन सक्दैनौ है. एन्जियोस्पर्मको स्लाइड देखाउनु न भनेको मान्छेलाई चाहिँ एन्जियोस्पर्म ल हेर. इज देयर एनीथिङ यु वान्ट टु आस्क फ्रम दिस स्लाइड? अनि अर्को भाइले कसरी सबै कुरा रट्ने भनेर सोधेको थियो. उसको आन्सर चाहिँ हेर. थ्यालस भनेको के हो? थ्यालस I said what thallus is, right? बुझ्यो होला. के कुरामा नो भन्यो? त्यो भाइको आन्सर चाहिँ गर्दै गर्छु. यु राइट योर क्वेरीज है. हेर एमसीक्यू हेराउनु न. केसको एमसीक्यू भाइ? स्लाइड भयो भनेको हस हस हस. ल यो सबै याद गर्नलाई चाहिँ अब हेर फर्स्ट सेकेन्ड फर्स्टचोटि पढ्दाखेरि अफकोर्स याद हुँदैन किनभने लाइफमा फर्स्ट टाइम कुनै कुरा पढिरहेको छ भन्दा
त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई सुरुको चोटि हाम्रो दिमागलाई बुझ्न नै गाह्रो हुन्छ है। अनि यसको सोल्युसन भनेको सकेसम्म धेरै बुझ्न खोज्ने। तिमीले धेरै कुराहरू बुझ्यौ भने तिम्रो दिमागलाई याद गर्ने कुराहरूको लोड चाहिँ कम हुन्छ। अनि तिमीले फ्यु सिलेक्टिभ जुन नरटी नहुने कुराहरू छ तिनीहरूलाई चाहिँ याद गर्ने, बाँकी कुराहरूलाई चाहिँ सकेसम्म रिलेट गरेर बुझेर पढ्न खोज्ने है। हामीले सबै रट्न खोज्यौँ भने चाहिँ हाम्रो दिमागबाट त्यो सबै उड्छ, एकदम थोरै टाइमको लागि मात्र रहन्छ। फेरि त्यो सबैको केसमा होइन है, फेरि कसैको दिमाग चाहिँ याद गर्नमा पनि एकदमै राम्रो हुन्छ है। ठ्याक्कै त्यो आफ्नो आफ्नो पढ्ने तरिका पनि हो। अब कसैलाई चाहिँ यादै गरेर सबै कुरा याद गर्न सक्ने मान्छेहरू पनि हुन्छ भने कसैलाई चाहिँ बुझ्नै पर्ने हुन्छ है, सबै कुरा म बुझेरै पढ्छु। तर तिमीहरूको एजमा चाहिँ आई विल प्रमोट कि सबै कुरा बुझेर नै पढ्ने कोसिस गर, किन भनेपछि तिमीहरूले अझै धेरै पढ्नु छ अनि कसरी करेक्टली पढ्ने भन्ने कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट छ कि। सो बुझेर पढ्यौ भने तिमीलाई पछि पछिसम्म यो कुराहरू याद हुन्छ है। अनि ए यो त यस्तो थियो भन्दै याद आउँछ पछि पछि पनि यो कुराहरू है। सो बुझेर पढ्ने कोसिस गर। अनि त्यही हो, तिमीहरू त एकदम यस्तो which of the following division of plant include both which of the following plant include both autotroph and heterotroph, right? The options are, look, you slide, you हेर्नै गाह्रो भयो। Thallophyta, Bryophyta, Spermatophyta, Pteridophyta. Which of the following division of plant include both autotrophs and heterotrophs? Right? So plant को कुरा गर्दा चाहिँ I can remember, what I can remember is एउटा pitcher plant भन्नेलाई चाहिँ both autotrophs and heterotrophs भनेर भन्थ्यो। अब plant group को कुरा गर्दाखेरि plant group को कुरा गर्दाखेरि I think यो pitcher plant भन्ने चाहिँ एउटा कार्निभोरस इन्सेक्टलाई खाने प्लान्ट हुन्थ्यो। अब यसको प्लान्ट ग्रुप चाहिँ यो त कार्निभोरस भनेर छुट्टैमा पर्छ। अब तिमीले दिएको आई विल ट्राई टु फाइन्ड द आन्सर है। यो क्वेसनको चाहिँ म तिमीलाई आन्सर भन्छु है पछि खोजेर। ल एमसीक्यू हेरिदिनु न, एमसीक्यू यो एन्जियोस्पर्मको एमसीक्यू मागेको थियो है। ल अनि त्यो सिटिभिटी को लागि हो कि के अरे बायो +2 साइन्सको लागि हो भन्ने मान्छेलाई चाहिँ सिटिभिटीको इन्ट्रान्समा पनि यही कुराहरू फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजी इङ्ग्लिस म्याथमेटिक्स र त्यो बाहेक अलिकति हेल्थ साइन्सको क्वेसनहरू सोध्छ। सो यो तिमीहरू दुइटैलाई काम लाग्छ है। ल हेर, म्याङ्गो कुन डिभिजनमा पर्छ त यसमा? हुनलाई यसको आन्सर दुईटा छ है म्याम। पोलन कोन्स र सिट कोन्सको बारेमा भनिदिनु न। ल सुन, तिम्रो जुन स्पोरोफिलहरू छ, स्पोरोफिलहरू चाहिँ एन्जियोस्पर्ममा फ्लावर भएर बसेको हुन्छ भने तिम्रो जिम्नोस्पर्ममा कोन्स भएर बसेको हुन्छ। जुन एन्जियोस्पर्मको फ्लावर हो त्यही नै जिम्नोस्पर्मको कोन हो है। त्यो कोन चाहिँ अब मेल र फिमेल कोन भनेर हुन्छ। सो जुन मेल कोन छ त्यसलाई हामीले पोलेन कोन भन्छौँ भने फिमेल कोनलाई सिट कोन भनेर भन्छौँ है। ल एमसीक्यू मैले खोले, तिमी सोध्ने मान्छेले एकचोटि हेर है, हेर अनि के क्वेरी। यसको आन्सर चाहिँ दुईटा छ तर यसमा मोर अप्रोप्रिएट एन्जियोस्पर्म भएर त्यो भनेको है म्याङ्गो इज अल्सो अ मोनोकटिलेडन है। अनि अर्को भाइले सोधेको छ व्हाट इज कार्पेल भनेर है। कार्पेल भनेको फ्लावरिङ प्लान्टको फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्गन है, जसमा चाहिँ ओभ्युल हुन्छ है। मेल रिप्रोडक्टिभ अर्गनलाई स्टामेन भन्छ भने फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्गनलाई चाहिँ तिम्रो कार्पेल भन्छ है। सो फ्लावरिङ प्लान्टको ओभ्युल बियरिङ स्ट्रक्चर हो कार्पेल भनेको बेसिकली। तिमीले बुझ्दाखेरि एउटा फ्लावरिङ प्लान्टको फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्गन इज कार्पेल है। अनि स्टामेन भनेको मेल रिप्रोडक्टिभ अर्गन है। ल
यो एमसीक्यू सोध्ने मान्छेलाई चाहिँ मैले भने है इन विच डिभिजन डज म्याङ्गो फल म्याङ्गो चाहिँ खासमा मोनोकटिलेडन पनि हो तर यसमा चाहिँ डिभिजन भनेको भएर वी गो फर द आन्सर एन्जियोस्पर्म है ल अर्को क्वेसन एन्जियोस्पर्मको अरु सबै क्वेसन यो प्राय भेसल र कम्पेनियन सेल्सहरु बारे नै छ तिमीले यो क्वेसनको लागि त आँखा बन्द गरेर लगाऊ है एडभान्स्ड भेसल एन्ड कम्पेनियन सेल्स भनेर सोध्छ भने त्यसको आन्सर चाहिँ जहिले पनि तिम्रो एन्जियोस्पर्म हुन्छ है त्यो भन्दा अगाडि जिम्नोस्पर्म सम्म एडभान्स्ड नै छैन भेसल छैन कम्पेनियन सेल छैन सिप ट्युब छैन सो त्यसरी बुझ ए सरी मैले मोनोकट भने भन्दाखेरि आई वाज ट्राइङ टु से डाइकट है म्याङ्गो प्लान्ट इज अ डाइकटिलेडन प्लान्ट I was saying trying to say dicotyledon तर मुखबाट मोनोकट निस्केछ ल गुड है ध्यान दिएर सुनिरहेको रहेछ अरु मान्छेले त पोइन्ट आउट पनि गरेन इट्स अ डाइकोटिलेडन प्लान्ट है अनि यो डाइकोटिलेडन हो कि एन्जियोस्पर्म र एन्जियोस्पर्म दुईटै आन्सर राइट हुन्छ तर सिन्स प्लान्ट डिभिजन सोधेको भएर चाहिँ हामीले एन्जियोस्पर्म मार्क गर्छौँ है बोल्दाखेरि टङ स्लिप भएर रङ बोलिरहेको हुन्छ मान्छेले सो यु हेभ टु पोइन्ट आउट है त्यस्तो केही भयो भने ल यो अरु क्वेसन सबै त्यो एन्जियोस्पर्मको क्वेसन सोध्ने मान्छेलाई यही नै हो भेसल एडभान्स्ड लेस एडभान्स्ड यही बारे छ है अनि एकजनाले सोधेको क्वेसन त्यो बोथ अटोट्रोपिक एन्ड हेटेरोट्रोपिक वाला चाहिँ मैले खोजेर भन्छु है तिमीलाई अनि स्लाइडको बारेमा चाहिँ स्लाइड मैले सरलाई दिए हिजो सेल बायोलोजीको सो तिमीले त्यो स्लाइड चाहिँ सरबाट लिन सक्छौ है अनि आज पनि यो स्लाइड मैले सरलाई दिन्छु है सोरी भनेको स्पोरेन्जियमको ग्रुप है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन कसरी हुन्छ अरे यो त होल स्टोरी छ नि अब हामीले अघि कुरा गरेको एम्फिबियन अफ प्लान्ट किङडम ब्रायोफाइट्समा मेल ग्यामेटलाई फिमेल ग्यामेटसम्म के अरे पानीले लिएर गयो भने त्यो के भयो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन भयो है अनि त्यसपछि इन्सेक्टले लिएर जान्छ पोलन ग्रेनलाई एउटा फ्लावरबाट अर्को फ्लावरमा इन्सेक्टले लिएर जान्छ सो द्याट इज अल्सो योर के अरे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन है सेल साइकलको एमसीक्यू भनिदिनु न भनेर आयो सेल साइकलको एमसीक्यू बहिनी हिजोको त्यो लाइभ टेलिकास्ट हेर अनि त्यसबाट गर है अनि के आएन भने त सोध्दा हुन्छ है ल आज टाइम धेरै भयो अब यति नै गरौँ है is it fine ल ल अब भोलि फेरि कन्टिन्यू गरौँला फोटो लिएर आउँछु भोलि मैले सुरुको दिन चाहिँ मैले फोटो लिएर आएको थिएँ तर मलाई लाग्यो तिमीहरूलाई खासै इन्ट्रेस्ट लागेन फोटोहरू हेर्नमा जस्तो लागेर चाहिँ मैले फोटो हटाइदिएँ है ल एकदम भेरी गुड थिङ फोटो हेऱ्यो भने चाहिँ एकदम प्रोपर कन्सेप्ट बन्छ है सो ल आजलाई यति भयो अब भोलि कुरा गरौँला है भोलि बाँकी तिमीहरूको क्वेरिजहरू सबै कुरा भोलि मलाई सोध वी विल डिस्कस टुमरो है हो एकदमै सजिलो हुन्छ कसले के सोधिरहेछ फेरि यति एउटा भनेर आयो के सोधेको सोरी आर फाउन्ड इन द अन द लिफ अफ कुन प्लान्टको चाहिँ लिफमा सोरी प्रेजेन्ट हुन्छ है आई थिङ्क यो फर्न हो यसको आन्सर सोरी आर फाउन्ड अन द लिफ अफ फर्न है यो स्पोरेन्जियमकै के अरे स्पोरोफिलकै अर्को नाम हो कि सोरी बेसिकली स्पोरेन्जियमको कलेक्सनलाई सोरी भन्छ है बुझ्यो ल यो कुरा भयो भोलि फोटो लिएर आइसु म्याम हस् भोलि म फोटो लिएर आउँछु अनि आजको एकजना भाइको मैले हेरिदिनु छ है अटोट्रप र के अरे हेटेरोट्रप वाला क्वेसन त्यसको पनि म आन्सर लिएर आउँछु खोजेर अनि त्यसपछि भोलि पढेर आऊ है सेल बायोलोजी पढ पिडिएफहरू मैले सरलाई दिइरहेको छु मेरो स्लाइडको पिडिएफ चाहिँ त्यो तिमीहरूले सरसँग माग है ल मे आई लिभ नाउ भयो है अब भोलि फेरि कुरा गरौँला